مزے کے لیے مت سنو. مومن کی روح تو خود مچلتی ہے جب نبی کا نام سنتی ہے. اس کی غذا ہے جیسے جسم کی غذا کھانا ہے، ایسی روح کی غذا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. ادب کرو اور عمل سیکھو. ادب بہت ضروری ہے. ادب تو ہر دور میں ضروری تھا لیکن اب زیادہ ضروری ہے. پوری دنیا تمہاری مخالفت پر لگی ہے. پوری دنیا تمہیں مٹا دینا چاہتی ہے. پوری دنیا دشمنی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے گھوم رہی ہے. پوری دنیا تمہیں کاٹ کر پھینک دینا چاہتی ہے. پوری دنیا تمہاری تاریخ کو چینج کر دینا چاہتی ہے. پوری دنیا تمہیں دنیا کی ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے. اور تم ہو کہ غفلت کی نیند سو رہے ہو. اللہ کی قسم جب تک سوتے رہے تو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر آج وہ سچا ہوتے نظر آ رہا ہے کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں کان کھول کر سن لو. ہمیں یہ بن کے دکھانا ہے کہ حق کی شہدائی ہے. باطل کو کچل ڈالیں گے. گردش وقت بھی اٹھے تو مسل ڈالیں گے. ارے ہم نے جس دور کو چاہا ہے وہ نکالا ہے. جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے. واہ واہ بہت خوب زندہ باد. کا مزداق بننا ہوگا. بہت نازک حالات ہے میرے بھائیوں. ایک وقت تھا لوگ مکہ شریف کے اندر سینکڑوں خداؤں کی عبادت کرتے تھے. کتنے خداؤں کی؟ اور زوم کرو. سینکڑوں خداؤں کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. 360 بت تو خود خانہ کعبہ کے اندر تھے. کتنے بت؟ 360. اس نازک دور میں، اس پرخطر دور میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا. اور حضرات اتنا نازک دور تھا، اتنا نازک دور تھا کہ اگر آج تمہارا بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے تو جب اس کو توڑنے لگتا ہے تو بڑا کہتا ہے بیٹا اس کو توڑو مت، یہ پیسے سے آیا ہے. کھلونا توڑتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے لیکن کل عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میں وہ چہرہ پیش کر رہا ہوں، میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورت کے ہمدرد ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورت کو آگے لانا چاہتے ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورت کو برابری کا حق دلائیں گے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورت کو آگے لانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں عورت ایک کمزور چیز ہے، اس کی ہیلپ اور مدد کرنی چاہیے. لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں مدد کرنے کے کچھ طریقے ہیں. کیا تم زہر دے کر اس کی عزت، کیا تم زہر دے کر اس کی عزت کو، کیا تم زہر دے کر اس کی عزت کو بچانا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کی عزت کو تار تار کر کے مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کی عزت کو نیلام کر کے مدد کرنا چاہتے ہو؟ کان کھول کر سن لو، یہ مدد کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ عورت کو آگے لانے کا طریقہ نہیں ہے. یہ عورت کو برابری کا حق دلانے کا طریقہ نہیں ہے. ارے یہ تو عورت کو ذلیل کرنے کا طریقہ ہے. اس کی عزت کو تار تار کرنے کا طریقہ ہے. رب کعبہ کی قسم، ارے آؤ 1550 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھاؤ، تب تم کو پتا چلے گا کہ عورت کو کن نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا. جس کا جی چاہتا تھا اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا. جس کا جی چاہتا تھا اس کو جانوروں کی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے. اگر کسی شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو منحوس سمجھتے تھے. اب وہ عورت زندگی بھر کسی سے شادی نہیں کر سکتی تھی. یا تو اس شوہر کو، اس عورت کو اس شوہر کی چتا پر لٹا کر کے آگ لگا دیا جاتا تھا، یا تو اس عورت کے برتنوں کو الگ کر کے کہیں جنگل میں چھوڑاتے تھے. لیکن قربان جائیے جب اسلام آیا، جب اسلام آیا، مذہب اسلام آیا، بانی اسلام آیا، آمنہ کا لال آیا، عبداللہ کا لخت جگر جب اس دنیا پر تشریف لایا کہ آتے ہی میرے نبی نے ایک ایسا پہلا نعرہ لگایا تھا، اے دنیا والو سوچ لو، کان کھول کر سن لو، عورت کھیلنے کی چیز نہیں ہے. عورت تو وہ ہے جو گھر کی زینت ہے. عورت کھیلنے کی چیز نہیں ہے، عورت تو وہ ہے جو گھر کی زینت ہے. طلب کر بولو سبحان اللہ.
बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक ने जो तुम्हें हथियार दिया तुम उसका यूज नहीं करते। जी उसने जो हमें हथियार दिया उसका नाम है कुरान करीम। बेशक इसको जब चाहो जहां चाहो आजमाओ, कभी धोखा नहीं देता। बेशक ये कुरान करीम वो है जो जमीन के ऊपर भी काम करता है, जमीन के नीचे भी काम करता है। अरे अमेरिका का मिसाइल जमीन के ऊपर तो काम करता है, जमीन के नीचे काम नहीं करता। अरे अमेरिका का मिसाइल मौत तो दे सकता है मगर मुर्दों को जिंदगी नहीं दे सकता। मगर कुरान ऐसा लाजवाब हथियार है मेरे नबी का कि जो लोग जमीन पर रहते हैं उनको भी जिंदगी देता है, और जो मर के कब्र में चला जाए उसको भी जन्नत दिला देता है। बेशक सुभान अल्लाह। पढ़ो तो कुरान, कुरान है कैसा, पढ़ो कुरान। एक दिन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल मक्के में कहने लगा कि इस्लाम इतनी तेजी के साथ क्यों फैल रहा है, उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है। किसी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, इनके नबी के पास एक किताब है जिसका नाम है कुरान करीम। पता नहीं उसमें क्या जादू है कि जो कुरान को सुनता है नबी की बोली बोलता है। देखा नहीं? अरे उमर से बड़ा बहादुर कौन था पूरे मक्का में? उमर से बड़ा निडर कौन था पूरे मक्का में? उमर से बड़ा पहलवान कौन था पूरे मक्का में? जब उमर जैसा बहादुर न टिक पाया, तुझे ऐरे गहरे नथु खैरे क्या टिके? उमर ने कुछ और थोड़ी सुना था, बाद भी हम गए। उमर ने कुछ और थोड़ी सुना था, कुरान ही सुना था, वो भी बहन की जबान से। सहाबा ने किया, आका खत्ताब का बेटा उमर आ रहा है, आका जो मक्के का सबसे बड़ा पहलवान है वो आ रहा है, आका जो मक्के का सबसे बड़ा पहलवान है वो आ रहा है, आका जो निडर है वो आ रहा है। तब मेरे नबी ने कहा, है मेरे सहाबा डरते क्यों हो? अगर उमर की नीयत अच्छी तो खैर मकदम, नहीं तो उमर की गर्दन उमर की तलवार होगी, उमर की गर्दन उमर की तलवार होगी, आने दो। उमर आया, कहा मैं गर्दन लेने नहीं देने आया हूं। मैंने कुरान सुन लिया, कहो ना सुभान अल्लाह। मैं गर्दन लेने नहीं देने आया हूं। तो अबू जहल कहने लगा, अच्छा कुरान इतना लाजवाब, अगर यही बात है तो कुरान मैं भी सुनूंगा कि कुरान है कैसा। अब तक तो सुना था लेकिन अब तवज्जो के साथ सुनूंगा कि कुरान है कैसा। अब एक दिन रात में चुपके से अबू जहल अपने घर से उठा। उठने के बाद नबी का कुरान सुनने के लिए नबी के घर की तरफ चल देता है। अब रात का सन्नाटा, अबू जहल अपने घर से उठा। उठने के बाद नबी का कुरान सुनने के लिए जब नबी के घर के पास आया, पहले आपने देखा होगा कि अब तो रोशनी का इतना इंतजाम है, लेकिन पहले रोशनी का इंतजाम इतना नहीं हुआ करता था। ऐसा होता था कि चिराग तले भी अंधेरा। अब अबू जहल आया, सरकार के दरवाजे पर खड़ा है, कुरान सुनने के लिए जब आगे बढ़ा तो किसी से टक्कर हो गई। घबरा गया, यार मैं तो रात के सन्नाटे में आया, छुप कर आया था, चुपके से आया था, लगता यहाँ कोई है। अगर किसी ने देख लिया तो पूरे मक्का में बबेला मचा देगा और कहेगा कि वैसे नबी की मुखालफत करता है और रात में छुपकर नबी का कुरान सुनता है। कहा कौन? कहा अखनस, ये भी मक्के का काफिर है, ये भी मक्के का काफिर है। कहा अखनस तू यहाँ क्या कर रहा है? अखनस ने कहा मेरी छोड़, तू बता तू क्या कर रहा है? तो अबू जहल ने कहा कि मैं तो रास्ता गुजर रहा था, बस ऐसी आ गया। तो कहा झूठ क्यों बोलता है, सच बता ना, नबी का कुरान सुनने आया है। अब उसने कहा कि बात तो ठीक है। अखनस ने कहा कुरान सुनने में भी आया हूँ। अबू जहल ने कहा कुरान सुनने में भी आया हूँ, लिहाजा चोर चोर मोचेरे भैया मीटिंग कर लो, बताना मत, आज के बाद आना भी मत, क्योंकि किसी तीसरे को पता चल गया ना
تو बबेला मचाने का कहेंगे कि वैसे नबी की मुखालफत करते हैं और रात भर छुप कर नबी का कुरान डरे। दोनों ने मशवरा किया कि अब आना नहीं है, जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब आना नहीं है। लेकिन बारे कुरान तेरी अजमत पे कुर्बान, अब अखनस अपने घर चला गया, अबू जहल अपने घर चला गया। ना तो अखनस को नींद आ रही है, ना अबू जहल को नींद आ रही है। उधर अखनस करवटों पे करवटें बदल रहा है, उधर अबू जहल करवटों पे करवटें बदल रहा है। ना अखनस को नींद आ रही है, ना अबू जहल को नींद आ रही है। इसी कशमकश में अखनस बिस्तर से उठा और सोचने लगा कि कल तो अबू जहल ने वादा किया था कि आना नहीं है, और मैं जाकर नबी का थोड़ा सा कुरान सुन लूंगा, मेरे दिल की प्यास बुझ जाएगी और मुझे